اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شہر بھٹکل میں ریت کی قلت، درآمدگی و برآمدگی پر قانونی رکاوٹیں، مزدور اور ٹھیکیدار ندی اور سمندر سے ریت جمع کرنے لگے. بیندور میں زہر پی کر اہل خانہ کی خودکشی کا معاملہ، ناجائز تعلقات نے 2 بچوں کی جان لے لی. سرکل انسپکٹر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. پولیس افسران کی خودکشی واردات میں اضافے سے حکومت تشویش میں. مسلم ریزرویشن کی بحالی کی مانگ اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت سے روکنے جمعیت مہاراشٹر کی جانب سے ریاست گیر احتجاج کا انعقاد. اڑیسہ کے نجی اسپتال میں آتش زدگی، 23 افراد ہلاک. برازیل کی جیل میں 2 گروپوں کے درمیان خونریز جھڑپ، 25 قیدی ہلاک، 7 قیدی کے سر قلم تو 6 کو زندہ جلا دیا گیا. تین طلاق کے راستے سے یکساں سول کوڈ کا راستہ. ناظرین، ملک ہند میں آج کل کون سا موضوع زیر بحث ہے یہ آپ جانتے ہیں. میڈیا کیا اچھال رہا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. ایسی کچھ حقیقتیں میں بھی لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر بھٹکل میں ریت کی قلت اور اس کی درآمدگی و برآمدگی پر قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے عوام کو دن بدن کئی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تعمیراتی کاموں کے لیے ریت کی فراہمی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اس کی وجہ سے اب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر ریت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تعلقے کی شرالی علاقے میں پلی ندی میں جہاں لوگ ریت نکالنے میں مصروف عمل دکھائی دیے، وہیں سمندر کے کنارے میں لوگ بڑی تعداد میں لوگ ریت نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کے سامنے بس ایک ہی مقصد ہے کہ ریت کی فراہمی صحیح طرح نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاری قیمتوں میں ریت نکال کر ان لوگوں کو فراہم کی جائے اور ان سے منہ مانگ کی قیمتیں وصول کی جائیں. ریت کے آسانی کے ساتھ فراہمی نہ ہونے سے شہر میں جاری کئی تعمیراتی کام رکے ہوئے ہیں اور کئی تعمیراتی مزدوروں کے پاس مزدوری نہ ہونے کی وجہ سے روزینہ کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. انہی مسائل کی وجہ سے پریشان تعمیراتی مزدوروں نے اپنے ایک متحدہ تنظیم بھی بنا ڈالی تھی، جس کا افتتاح یہاں کے مقامی رکن اسمبلی نے کچھ دن پہلے کیا تھا. اس تنظیم کا مقصد تعمیرات کے تعلق سے درپیش مسائل حکومت کے سامنے پیش کر کے حل طلب کرنا تھا. فی الحال تعمیراتی ٹھیکیدار، مزدور یونین اور زیر تعمیر عمارتوں کے مالکان کا مطالبہ ہے کہ ضلع کے انکولا اور کارواڑ کی طرح بھٹکل میں ریت کی فراہمی کرائی جائے. انہوں نے اس مسئلے کو حل نہ کرنے پر حکومت کو سخت احتجاج کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. اب عوام کا ماننا ہے کہ ریت کے لیے اب لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ نہ ندی نالے دیکھ رہے ہیں اور نہ ساحل، بس انہیں ریت ملنی چاہیے. اب لوگ ریت کی کوالٹی دیکھنے کے بجائے صرف اس کی کوانٹٹی پر ہی توجہ دے رہے ہیں، جبکہ ندی نالوں سے اور سمندر سے ماحصل ریت نقصان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے. بیندور ایک اہل خانہ کے زہر پی کر خودکشی کیے جانے کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد پولیس کو ملے ڈیتھ نوٹ میں کئی سارے انکشافات ہوئے ہیں. ڈیتھ نوٹ میں پولیس نے اس خطرناک اقدام کے پیچھے ناجائز تعلقات کو وجہ بتایا ہے. فکر و خبر کی ملی اطلاع کے مطابق شنکر نارائن ہیباڑ نے اپنے 16 صفحات کی ڈیتھ نوٹ میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہونے کی وجہ سے اس نے اقدام اٹھایا اور اس پر مجبور ہوا. بدقسمتی سے خودکشی کی واردات میں 2 معصوم بچے ہلاک ہو گئے اور شنکر نارائن اور اس کی بیوی کی حالت ابھی بھی نازک ہے. کہا جا رہا ہے کہ شنکر نارائن نے پہلے اپنے دونوں بچوں اور بیوی کو زہر دیا اور بعد میں خود زہر پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. اس کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ شنکر نارائن کی ایک نوجوان لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے. اس کی بیوی دودھ بیچ کر گزارا کرتی تھی، جبکہ اس کے دونوں بچے اسکول میں زیر تعلیم تھے. 6 ماہ قبل اس لڑکی کی شادی کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد سے اس کی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی اور اس نے پریشانی کے عالم ہی میں پہلے اپنے دونوں بچوں اور بیوی کو زہر دیا اور بعد میں خود زہر پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی.
बताया जा रहा है कि शंकर नारायणा ने अपने डेथ नोट में इस लड़की के नाम से तस्करा भी किया है। उसने इस डेथ नोट की ज़ेरॉक्स कॉपी निकालकर घर के कई कोनों में रख दिया था और पुलिस की जानिब से तलाशी के लिए जाने के बाद मज़कूरा सच्चाई सामने आई है। लोगों का कहना है कि एक नाजायज़ ताल्लुकात ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो। कोलार सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से रात की ड्यूटी अंजाम देने के बाद पुलिस थाना पहुंचकर खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ले जाने की वारदात ज़िले के मल्लूर पुलिस थाने में मंजर आम पर आई है। महलूक इंस्पेक्टर की शनाख्त राघवेंद्र मुनियप्पा के हैसियत से कर ली गई है। पुलिस अफसरान का कहना है कि खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। ज़िले के एसपी देवैया गोपीनाथ ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। रियासत में इससे कबल 2 पुलिस अफसरान की जानिब से खुदकशी किए जाने का मामला भी ज़ेर बहस ही था कि एक और अफसर ने खुदकशी करके हुकूमत को मज़ीद परेशानी में डाल दिया है। मलहूज़ रहे कि इससे कबल मंगलूर के DYSP MK गणपति ने जुलाई में खुदकशी से कबल आला अफसरान पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि रियासती वज़ीर KJ जॉर्ज और दीगर IPS अफसरान ने इन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। 5 जुलाई को चिकमंगलूर के DYSP हिंदी बाग 35 ने एक शख्स का अगवा किए जाने का इल्ज़ाम लगने के बाद बेलगाम के मुरगोड में वाक़ अपने बहनोई के घर फांसी लेकर खुदकशी कर ली थी। मुंबई रिजर्वेशन की बहाली और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत के खिलाफ आज जमीयत उलमा महाराष्ट्र की अपील पर पूरी रियासत में मुसलमानों ने एहतिजाज मुजाहरे की नई तारीख रस्म करते हुए तमाम ज़िली कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट और तहसीलदार दफातर के सामने ज़बरदस्त एहतिजाज और रैलियाँ मुनक़िद करके मुतअल्लिक़ा अफसरान को मेमोरेंडम सौंपा। इस एहतिजाजी मुजाहरे में रियासत भर की पेशतर मुस्लिम तंजीमों और NGOs ने बिला लिहाज मसलक शरीक हुए, जिनकी क़यादत जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने की। इस मुजाहरे की ख़ास बात यह रही कि मराठा बरादरी के लोगों ने भी बड़ी तादाद में इसकी तायीद की। रियासत भर की जमीयत उलमा की ज़िम्मेदारान से मिली इत्तलाआत के मुताबिक ये धरने दोपहर 2 बजे से शुरू हो गए थे और 3 बजे तक तमाम ज़िले व मकामात और ताल्लुकात में मुजाहिरीन का सैलाब उमड़ पड़ा। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, जो मुतअल्लिक़ा सरकारी अफसरान के दफातर के सामने एकजा होने से शुरू हो गए। ये पूरा एहतिजाज नहायत पुरअमन रहा और कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। मराठा बरादरी के मक मोर्चा की तर्ज पर होने वाला खामोश एहतिजाज रिजर्वेशन के मुतालबे और मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत में महाराष्ट्र में मुसलमानों का अब तक का सबसे बड़ा एहतिजाज करार दिया जा रहा है, जबकि मराठा बरादरी और दीगर तबकों की जानिब से हिमायत ने इसे एक ज़बरदस्त समाजी एहतिजाज में तब्दील कर दिया था। दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र से मिली इत्तला के मुताबिक इस एहतिजाजी मुजाहरे में मुसलमानों की तमाम तंजीमों ने जमीयत का साथ दिया और हुकूमत के सामने बावर करा दिया कि रिजर्वेशन मुसलमानों का जायज़ हक़ है और वो उसे लेकर रहेंगे। नीज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की कोई भी कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों का एहतिजाजी मुजाहरा इस कदर मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद था कि रियासत के कुछ कमिश्नरेट पर मुजाहिदीन की तादाद 35,000 से ज़ायद बताई गई, जबकि ताल्लुका जाती सतह पर यह तादाद 10 से 20,000 बताई जा रही है। नई दिल्ली मशरक़ी साहिली रियासत उड़ीसा की दारुल हुकूमत भुवनेश्वर की निजी अस्पताल में आग लगने से 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक मकामी हुक्काम ने कहा कि आग की इब्तिदा SUM अस्पताल के डायलिसिस वार्ड्स से हुई और फिर ये दूसरे वार्ड्स में भी फैल गई। आग ने अस्पताल के ICU वार्ड को भी अपने लपेट में ले लिया, जिसके बाद मरीजों को वहां से बाहर निकाला गया। दर्जनों मरीजों को शहर के दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से 14 मरीजों ने सरकारी अस्पताल पहुंचने के दौरान ही दम तोड़ दिया। हुक्काम के मुताबिक ज़्यादातर अमवात धुएँ की वजह से हुई, हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। 32 मरीजों का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है, जबकि 22 मरीजों को दूसरे शहर कटक भी भेजा गया। वाज़ेह है कि इससे कबल 2011 में कलकत्ता के एक अस्पताल में लगने वाली आग में 80 अफराद हलाक हो गए थे। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की एक जेल में कैदियों के 2 मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान होने वाले खूनरेज़ झड़प में कम से कम 25 कैदी हलाक हो गए हैं। 7 कैदियों की सरकलम कर दिए गए, जबकि 6 को जिंदा जला दिया गया। बोआवास्ता नामी इलाके की जेल में अपने प्यारों को मिलने आने वाली 100 अफराद को यरगमाल भी बना लिया गया। तहम बाद अज़ां की जाने वाली कार्रवाई में उन गैरगमालियों को रिहा भी कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 कैदियों की सरकलम कर दिए गए, जबकि 6 को जिंदा जला दिया गया। बोआवास्ता नामी इलाके की जेल में इस दौरान 100 के करीब अफराद को यरगमाल बनाकर कोशिश की गई, हंगामा बपा किया गया। ये वो अफराद थे जो अपने सज़ाएँ काटने वाले रिश्तेदारों से मिलने आए थे। तहम बाद अज़ां की जाने वाली एक कार्रवाई में इन यरगमालियों को रहा करा लिया गया। ब्राज़ील की ज़्यादातर जेलों में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा कैदियों को रखा जाता है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ,
ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399.